हेलो स्टूडेंट्स। आज आम चिलिका माने चिलिकार सायंतन दृश्य मातृभाषा और लोक शिक्षा गोटे गल्प आउ कोणार्क एकांकिका ता सहित ग्रामर डिस्कशन करवा। पिलामाने ई सीरीज चली आसुची जो माने वर्ष सारा किछि पढ़ी नाहंती बा रिवीजन करबा को चाहउचंती वर्ष सारा पढ़िथिले मध्य सेमानक पई एटा बेस्ट रहउची। मु पूर्वरु बहुत थर कहि सारची आज मध्य कहउची। तो पिलामाने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आउ बहुत भल कथा होची जे 60टा क्वेश्चन देइची आज सी हैला। चारटा पांचटा विषय ऊपर आमे आलोचना करिबा। पांचटा टॉपिक तमर रिवाइज हे जिवो हैला कि बहुत इजी रे रिवाइज हे जिवो। आउ लॉन्ग क्वेश्चन भी देखिबा ता सहित सेगुडा को भी टिके तमे जानि दबो कोटा इंपोर्टेंट आ को टाइप रो लेखा होची। तो आज देरी न करी चलो वीडियो आरंभ करिबा। आधुनिक ओडिया काव्यधारार भित्ति संस्थापक बोली काहाकू कुहा जाय? आंसर कौन हो पिला माने? राधानाथ राय को कुहा जाए। काव्यधारार भित्ति संस्थापक जोटी आसिला राधानाथ राय हबो उत्तर। चिलिकार पूर्व पार्श्व काहार छायाकार चित्र ठाबे ठाबे देखा जाउतिला? चिलिकार प्रश्न आसिला पिला माने केउठारे? मीनजीवी नाबर छायाकार चित्र ठाबे ठाबे देखा जाउतिला। मीनजीवी माने काहा शिखर रे संध्या तारा को देखिथिले? वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। कौन? भालेरी शिखर रे संध्या तारा देखी आसंती पटिका मोहल्ला से टेकी। किए मीनजीवी कंठ निसृत गीत को दूररू बोही आणुथिला? चिलिका मारुत आमे पढ़िथिले। काहाकू दिगंगना माने वस्त्र करी परिधान करथिले? पिला माने ज्योत्स्ना को हला। संगीतर आवेगरे तांकर मन केउठारे विचरण करुची बोली कविवर कहिचंती हला। अतीन्द्रिय देशे करे विचरण हला। दुरु बही आणे चिलिका मारुत एमती सब गुटे पढ़िथिले। तो आंसर कौन पिला माने 6 रो डी हबो। राधानाथ राय काहाकू उत्कल भुवन रे मृत्युंजय बोली कहिचंती? काहाकू कहिचंती? बलदेव रथ को कहिचंती। मीन मानक आकर्षण करिया पई पतपाल तरणी रे कोन जाळ देइथिले? वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। मशाल जाळ देइथिले। किए पाप गर्थरे पड़ी थाए? किए पाप गर्थरे पड़ी थाए? अज्ञान पाप गर्थरे पड़ी थाए। दुखी मन रे आशार उत्थान पतन सहित कविवर काहाकू तुलना करचंती पिला माने? मशाल रो शिखा को तुलना करचंती। ज्योत्स्ना रे परिस्फुट जल स्थल नभ केउथिरे धोइला परि जणा पडुछि? महु ना दुग्ध ना पारद ना जल? कौन हम आंसर? आंसर हम पारद धौत बोली आमे पढ़िथिले। पारद रे धोई होला परि। ज्योत्स्ना रूपक समुद्र रे भासी गिरी वन नासी किपरि देखा जाउथिले? पिला माने कहंतु किपरि देखा जाउथिले? विशद देखा जाउथिले। चिलिकार सायंतन दृश्य कवितारे काहाकू चंद्रचूड़ बोली कहा जायछि? ब्रह्मा इंद्र शिव ना चंद्रंकु काहाकू कहा जायछि? शिव को कहा जायछि। छाया मिश्रित किरण रे वनस्थली काहा परि शोभा पाउथिला? आज तुम प्री बोर्ड रे एथरु ए क्वेश्चन टा आसीबो। एई माने एग्जैक्टली 14 नंबर क्वेश्चन टा हला। 14 13 एमिति 3 4 टा भितरु ग्यारंटी आसीबो। चंद्रचूड़ भली देखा जाउथला बा शोभा पाउथला। काहा उपद्रव रे शांति लोकालय त्याग करी चिलिका रे आश्रय नेइचंती बोली कविवर कल्पना करिसंती? आंसर अब कली। कली उपद्रवे तेजी लोकालय शांति के स्थले भजिले आश्रय। मातृभाषा और लोक शिक्षा प्रबंधर रचयिता किए पिला माने? समस्त जानचंती गोलक बिहारी धळ। केउ बहिरु मातृभाषा और लोक शिक्षा प्रबंधटी गृहीत? आंसर अब कौन? ओडिया केबेरु। भाषा समस्या कहिला मात्रे आम देशर केउ दुई भाषार विवाद कथा आमे बुझंती? आंसर कौन हबो? हिंदी और इंग्रेजी रो विवाद कथा आमे बुझंती। केउ भाषा जनतार प्रथम प्रयोजन अटे? मातृभाषा बा आंचलिक भाषा। ऑप्शन कोटा ए रे देइछि हला। मातृभाषा को समृद्ध करिया पई केउ भाषा को छाड़ीबा को हबो बोली गांधीजी कहिथिले? ऑब्वियसली इंग्रेजी भाषा को छाड़िया को हबो बोली कहिथिले। गांधीजी मातृभाषा को कहा परी मूल्यवान मन करथिले? एटा वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन टा पिला माने। मातृस्तन्य परी कोन मूल्यवान मन करथिले? माने मार क्षीर जेपरी तार छुआ पई इंपोर्टेंट बहुत गुरुत्वपूर्ण सेमिति मातृभाषा आम पई मूल्यवान। जेउ लोकर कोन मातृभाषा रे ममता नाही ताको कोन? चलो 22 नंबर तळे अछि पुणी
ଯେଉଁ ଲୋକର ମାତୃଭାଷା ପ୍ରତି ମମତା ନାହିଁ ତାକୁ କଣ କୁହାଯାଇପାରେ ନା ବୋଲି ଗାନ୍ଧିଜୀ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। କଣ ଦେଶଭକ୍ତ ବୋଲି ଗାନ୍ଧିଜୀ କଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ମାତୃଭୂମି ମାତୃଭାଷାରେ ମମତା ଯାହା ହୃଦୟ ଜନମି ନାହିଁ ତାକୁ ଯେବେ ଜ୍ଞାନୀ ଗଣରେ ଗଣିବା ଅଜ୍ଞାନ ରହିବେ କାହିଁ। ହେଲା, ତ ମାତୃଭୂମିରେ ଯାହାର ମମତା ନାହିଁ ତାକୁ ଆମେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଦେଶଭକ୍ତ କୁହାଯାଇ ପାରିବନି। ହେଲା, କେଉଁ ଭାଷା ମୃତ ପ୍ରାୟ ଅବସ୍ଥାରୁ ଉଠି ଏବେ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜ୍ୟ ଭାଷାରେ ପରିଣତ ହେଇଛି? ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଏଇଟା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଆସିବ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷାରେ। ହିବ୍ରୁ ଭାଷା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ମାତୃଭାଷା ଓ ଲୋକଶିକ୍ଷା ପ୍ରବନ୍ଧରେ କାହାକୁ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? କୋଉଟା ହବ ଆନ୍ସର ପିଲାମାନେ? ଶିକ୍ଷା ହଉଛି କଣ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର। ଦେଖ ପିଲାମାନେ 5-6 ମିନିଟ୍ ହେଇଛି, ଆମେ ଅଲରେଡି 24ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିଦେଲେଣି। ହେଲା, ତ ପିଲାମାନେ କେହି ମଧ୍ୟ ଭିଡିଓ ସ୍କିପ୍ କରନି, ଶେଷ ଯାଇ ରୁହ। ଆଉ ପିଲାମାନେ ତମେ ଯଦି ମୋ ସହିତ ଲାଇଭରେ ମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଲାଇଭରେ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଯେ କେବଳ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କର ହିଁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବି ଆଉ ପର୍ସନାଲି ତମକୁ ଗାଇଡ କରିବି, ତ ତମମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବର କଣ କର ନା ଜଏନ୍ ବଟନରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ମେମ୍ବରସିପ୍ ନିଅ। ମେମ୍ବରସିପ୍ ନେଲା ମାତ୍ରେ ହେଲା, ତ ମତେ କମେଣ୍ଟ କର। କମେଣ୍ଟ କଲେ ମୁଁ ଲାଇଭ୍ ଆସିକି ତମମାନଙ୍କୁ ଗାଇଡ କରିବି। ଠିକ ଅଛି। ସମୂହ ଜନତାକୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ଶିକ୍ଷିତ କରିବାକୁ ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମ କଣ? ମାନେ କମ ସମୟରେ ଜ୍ଞାନୀ କେମିତି କରିପାରିବା? ମାତୃଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ। ବିଶିଷ୍ଟ ଲେଖକ ଅନନ୍ତ ଦାସ ଶଙ୍କର ରାୟ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ପିଲାମାନେ? ଆନ୍ସର କଣ ହବ? ଢେଙ୍କାନାଳରେ। ହେଲା, ଅନନ୍ତ ଦାସ ଶଙ୍କର ରାୟ ଓଡ଼ିଆ ଛାଡ଼ି କେଉଁ ଭାଷାରେ ଲେଖିଲେ? କାରଣ ତାଙ୍କ ମାତୃଭାଷାରେ ଲେଖିଲେ। ସେଇଟା କଣ ଥିଲା? ବଙ୍ଗଳା ଥିଲା। ତା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଓଡ଼ିଆ ଲେଖୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ବଙ୍ଗଳାକୁ ଫେରିଗଲେ କାରଣ ମାତୃଭାଷାରେ ଯେଉଁ ସ୍ମୃତି ହୁଏ ଆଉ କେଉଁ ଭାଷାରେ ହୁଏ ନାହିଁ। ହେଲା, ଅନନ୍ତ ଦାସ ଶଙ୍କର ରାୟଙ୍କର ମାତୃଭାଷା କଣ ଥିଲା? ସେମ୍। ଆଉ କଣ କହିବି, କଣ ବଙ୍ଗଳା ଥିଲା। ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ସହଜ ଆଉ ସ୍ୱାଭାବିକ ମାଧ୍ୟମ କଣ? ସେଇଟା ହଉଛି ମାତୃଭାଷା। କଣ ଭାରତର କେନ୍ଦ୍ର ଭାଷା ହବ ବୋଲି ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ ଥିଲା? ହିନ୍ଦୀ। ହେଲା, ହିନ୍ଦୀ। ପିଲାମାନେ ତମେ ଯଦି ମେମ୍ବରସିପ ନଉଛ ତାହେଲେ ମାନେ ଅପ୍ ଟୁ ଏକ୍ସାମ ଯାଏ, ହେଲା, ଯାହା ବି ତମମାନଙ୍କ ମନରେ ଡାଉଟ ରହୁଛି, ସାର୍ ଆମେ କେମିତି ପଢିବୁ, କେମିତି କରିବୁ, ଏଇଟା ପଢିନି, ଏଇଟା ଛାଡି ଦେଇଛି, କିମ୍ବା ଏଇଟା ହଉନି, ଏମିତି ସହଜରେ କେମିତି ମନେ ରଖିପାରିବୁ, ସବୁ ଜିନିଷ ପର୍ସନାଲି ହେଲ୍ପ କରାଯିବ। ତା ସହିତ ତମମାନଙ୍କୁ ଗାଇଡ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ। ଏକ୍ସାମ ପୂର୍ବରୁ, ଏକ୍ସାମରୁ ଆସିଲା ପରେ, ଆଗାମୀ ଏକ୍ସାମ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି ଗାଇଡ କରାଯିବ। ତ ତମମାନେ ମେମ୍ବରସିପ ନିଅ, ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଜଏନ୍ ହେଇଯାଅ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯିବ, ଚ୍ୟାନେଲରେ ଜଏନ୍ ବଟନ ବୋଲି ଗୋଟେ ଥିବ, ସେଇଟାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଜଏନ୍ ହବ। ହେଲା, ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ କଣ ସବୁଠାରୁ ସହଜ ଆଉ ସ୍ୱାଭାବିକ ମାଧ୍ୟମ କଣ ପିଲାମାନେ? ମାତୃଭାଷା। କଣ ଭାରତର କେନ୍ଦ୍ର ଭାଷା ହେବ ବୋଲି ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ ଥିଲା? ହିନ୍ଦୀ। କାହାର ଆକ୍ରମଣରେ କଳିଙ୍ଗର ସୀମାନ୍ତ ବାହିନୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଇଛି ବୋଲି ଜଣେ କଣ ସଭାସଦ କହିଲେ? କଣ? ଅଶୋକଙ୍କର ଆକ୍ରମଣରେ। ରାଜେଶ୍ୱରୀ ତାଙ୍କ ସହିତ ସମରକୁ ଯିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବା କେତେ ଜଣ ଯୋଦ୍ଧାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ? ମାନେ କେତେ ଜଣକୁ ସେ ସିଲେକ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯୋଦ୍ଧା? ଆନ୍ସର କଣ? 12 ଜଣ। ଭେରି ଭେରି ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ଏଇଟା। କେତେ ଜଣ ପ୍ରଥମରୁ ରାଜେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ କୁଣ୍ଠିତ ଥିଲେ? 5 ଜଣ। ଚିନ୍ତାନ୍ୱିତ ଭାବେ ଶିବିରରେ କିଏ ବସି ରହିଥିଲେ? ଅଶୋକ ବସି ରହିଥିଲେ। କଳିଙ୍ଗକୁ ଜୟ କରିବାକୁ କେତେ ଦିନ ଲାଗିବ ବୋଲି ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶୋକକୁ କହିଥିଲେ? 2 ଦିନ ବୋଲି କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ 2 ଦିନ ହେଲା ନାହିଁ, ବହୁତ ଦିନ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଲା। କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରିବା କଥା ଅଶୋକ ଘୋଷଣା କଲେ? କଣ? ମାନେ ନାଗାରା ବଜାଇ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରିବା କଥା ଅଶୋକ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଅଶୋକ କାହାର ଅହିଂସା ମନ୍ତ୍ରରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହେଲେ? ଏଇଟା ଭେରି ଭେରି ଡେଡ୍ ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା। ବୁଦ୍ଧ। ହେଲା, ଚଣ୍ଡାଶୋକରୁ ଧର୍ମାଶୋକରେ ପରିଣତ ହେଇଗଲେ। ଧଉଳିର ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ମଗଧ ସେନାପତିଙ୍କ ସହ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଯୁଦ୍ଧ କରି କିଏ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ପିଲାମାନେ? ରାଜେଶ୍ୱରୀ। ଇତିହାସ କାହାକୁ ରାଜନୀତିର ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରିଛି? କାହାକୁ? ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକୁ। ହେଲା, ଏବେ ମଧ୍ୟ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଚାଲିଛି ଆମର ରାଜନୀତିରେ ଦେଖାଯାଉଛି, ତମମାନେ ତ ଦେଖୁଥିବ, ବିଜେଡି, ବିଜେପି, ଯାହାବି କଂଗ୍ରେସ। ଆପଣ କଣ ଇତିହାସ ପୁରୁଷ? ଏହା କାହାର ଉକ୍ତି? ଅଙ୍ଗଦର। କୋଣାର୍କ ଏକାଙ୍କିକାର ନାଟ୍ୟକାର କିଏ? ମାନେ କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି?
ଭଞ୍ଜକିଶୋର ପଟ୍ଟନାୟକ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ନାଟକଟି ଭଞ୍ଜକିଶୋର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ରଚନା ନୁହେଁ? କଣ? ଅରଣ୍ୟ ଫସଲ ନୁହେଁ, ଝଡ଼ ରାତି, ମାଣିକ ଯୋଡ଼ି, ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା ଲେଖିଛନ୍ତି। କୋଣାର୍କ ଏକାଙ୍କିକାରେ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରର କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନ୍ୟାଟ୍ୟାୟିତ ହେଇଛି, ମାନେ କୋଉ ଜିନିଷଟା ସେଥିରେ ଦେଖାଯାଇଛି କୋଣାର୍କରେ? କଣ? ମୁଖଶାଳା ନିର୍ମାଣ, ନା ଦଧି ନଦୀ ବସିବା, ନାଟ୍ୟ ମଣ୍ଡପ, ନା ଭିତ୍ତି ନିର୍ମାଣ? ଭେରି ଭେରି ଏ ମାନେ ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ଦଧି ନଦୀ ବସିବା ଉପରେ ଥିଲା ପୁରା। 10 ମିନିଟ୍ରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଆମେ 43ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଲରେଡି ଡିସ୍କସନ୍ କରିସାରିଲେଣି, ଆଉ 10ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଲା, 10-15ଟା। ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ତୀରରେ କିଏ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କଲେ? କିଏ? ନରସିଂହ ଦେବ। ନରସିଂହ ଦେବଙ୍କ ପାଖରେ କିଏ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ତୀରରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ? କିଏ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲେ? ଶିବେଇ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ବୋଧ ହୁଏ ମୋ ଜୀବନରେ ଅପସରା ହୋଇ ରହିଯିବ, ହେଲା, ଅପସରା ରହିଯିବ। ଏହା କାହାର ଉକ୍ତି ଅଟେ? ନରସିଂହ ଦେବଙ୍କର ଉକ୍ତି। ନରସିଂହ ଦେବଙ୍କ ମାଙ୍କର ନାମ କଣ ପିଲାମାନେ? ନରସିଂହ ଦେବଙ୍କର ମାଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ଜୟା ମହାଦେବୀ। କେଉଁ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ନିମନ୍ତେ ଛାୟା ମହାଦେବୀ ଶେଷ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ? ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର। ଉତ୍କଳର ବହୁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେଉଁ ଦେବତାଙ୍କ ଉପାସନା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବି ମନ୍ଦିର ନାହିଁ ବୋଲି ଶିବେଇ କହିଥିଲେ? ବଢିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର, ହେଲା। ସବୁଠାରେ ସବୁ ମନ୍ଦିର, ସବୁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ମନ୍ଦିର ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆମେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ବିଶାଳ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିବା ବୋଲି କଣ ଭାବିଲେ? 50 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପୂଜା କରି କିଏ ଦୁରାରୋଗ୍ୟ କୁଷ୍ଠବ୍ୟାଧିର ମୁକ୍ତି ହୋଇଥିଲେ ପିଲାମାନେ? ଆନ୍ସର କଣ ହବ? ଶାମ୍ବ, ହେଲା। ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦଟିକୁ ଚିହ୍ନଟ କର। ଆରତି, ଅସ୍ତିମାନ, ଅପରାହ୍ନ, ନା ଅଞ୍ଜଳି? କଣ ହବ ପିଲାମାନେ? ଅପରାହ୍ନଟା ଶୁଦ୍ଧ ଅଛି ପୁରା। ଅଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦଟିକୁ ବାଛ, ଆଇରେ କୋଉଟା ଭୁଲ ଅଛି? କୋଉଟା? ଆଶିଷଟା, ହେଲା। ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦଟିକୁ ଚିହ୍ନଟ କର। ଗୋଲକ ବିହାରୀ, କୋଉଟା ଠିକ ଲେଖା ହେଇଛି? ଗୋଟେ ବାବୁସାନର ଗୋଟେ ଡାଇଲଗଟେ ମୋର ମନେ ପଡୁଛି, ହରି ବିହାରୀ ଗିରି ତୁ ନୁହଇ ପରମ ଗୋଲକ ବିହାରୀ, ନା ଏମିତି କଣ ଗୋଟେ କହୁଥିଲା। ଯାହାକୁ ମନେ ଅଛି ସେ କମେଣ୍ଟ କର, ଆଉ ସମସ୍ତେ ମଜା ନବା, ହେଲା। ତ ଗୋଲକ ବିହାରୀ ଏଟା ଠିକ ଅଛି, ଅପସନ ଏ। ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦଟିକୁ ଚିହ୍ନଟ କର ହେଲା, ଉପଯୋଗିତା କୋଉଟା ଠିକରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ହେଲା। ଅପସନ ଡି ଟା ଠିକରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଲାଷ୍ଟଟା ଠିକ ଅଛି ନା? ତାପରେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତ୍ୟୟଗତ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ନ କରି ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରେ ତାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ବହୁତ ଥର ଡିସ୍କସନ ହେଇଛି, ହେଲା। ସେ ତାକୁ ରୂଢ ଶବ୍ଦ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତମେ ପୁରା ଡେଫିନେସନକୁ ଘୁଷି ଦିଅ ପିଲାମାନେ, ହେଲା। ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତ୍ୟୟଗତ ଅର୍ଥ, ଏମିତି ଯୋଉଠି ଘୁଷିଗଲା ରୂଢ ଶବ୍ଦ, ହେଲା। କୌଣସି ବାକ୍ୟାଂଶ ମୂଳ ଅର୍ଥକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଲେ ତାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ତାକୁ କୁହାଯାଏ ରୂଢି, ହେଲା। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ପ୍ରଚଳିତ ରୂଢି ପ୍ରୟୋଗର କେତୋଟି ଧାରା ପରିଲିଖିତ ହୁଏ? ଆନ୍ସର କଣ ହବ? 3ଟି। ପଦ ସଂହତିରେ କ୍ରିୟାପଦ ନଥିବାରୁ ରୂଢିକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? କଣ କୁହାଯାଏ? କ୍ରିୟାହୀନ ରୂଢି। କ୍ରିୟାପଦ ନଥିଲେ ତ କ୍ରିୟାହୀନ, ଆଉ କଣ? ତୁଳନାତ୍ମକ ରୂଢି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ତୁଳନା କରାହେଇଥିବ, ହେଲା। ଯାହାର ପଦ ସଂହତିରେ ଉପମାବାଚକ ଶବ୍ଦ ଯେମିତି ଥିବ, ପରି, ହେଲା, ଭଳି ସବୁ, ସେଇଟା ହଉଛି ତୁଳନାତ୍ମକ ରୂଢି। ଶେଷ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିଲାମାନେ, ପଦ ସଂହତିରେ କ୍ରିୟାପଦ ଥିବା ରୂଢିକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ଆନ୍ସର ହବ କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ରୂଢି। କ୍ରିୟାପଦ ରହିଲେ କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ରୂଢି, କ୍ରିୟାପଦ ନଥିଲେ କଣ? କ୍ରିୟାହୀନ ରୂଢି। ଚିଲିକାର ସାୟନ୍ତନ ଦୃଶ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କର ବୋଲି କହିଲା, ଠିକ ଅଛି। ପ୍ରଥମେ 3ଟା ଭାଗରେ ଭାଗ ହେଇଛି, ଆକୁ ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଥିଲି। ପ୍ରଥମେ ପରିଚୟ ଦବ, ତାପରେ ଯାହା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଥିବ ଦୃଶ୍ୟଟା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବ, ଲାଷ୍ଟକୁ ନିଜର ମତାମତ ଦବ, ହେଲା। ସମୁଦ୍ର ମୁହାଣରେ ମାଛ ଧରୁଥିବା ମୀନଜୀବୀ ଗଣ ଭାଲେରୀ ପର୍ବତରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ତାରା ଦେଖିଲେ, ଗୃହ କଥା ଭାବି ଭାବି ଗୃହକୁ ଆସିଲେ, ହେଲା। କଣ ହେଇଥିଲା, ତାଙ୍କେ କଣ ଗୀତ ଗାଇଥିଲେ, ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ତମକୁ ଲେଖିବାକୁ ପଡିବ ପିଲାମାନେ, ହେଲା। ଏ ଯାକ ତମକୁ ଘୋଷିବାକୁ ପଡିବ, କାରଣ ତମେ ଅଲରେଡି ଏ ସବୁ ବୁଝି ସାରିଥିବ, ଆଉ ଅବୁଝା ହେଇକି କିଛି ବି ନଥିବ। ତମମାନେ ଘୋଷି ଲାଗ, ହେଲା। ଆଉ ଘୋଷିବାରେ ଲାଗ, ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ। ବୁଝିବା ଜିନିଷ ରହିଲା ଦରଖାସ୍ତ ପତ୍ର ଲିଖନ, ହେଲା। ଆଉ ବାକି ସବୁ ରହିଲା ବୁଝି ବୁଝି ଘୋଷିବା କଥା। ଜନତାର ସାମୂହିକ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ମାତୃଭାଷା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ମାଧ୍ୟମ। ତାପରେ
କଳି ଉପଦ୍ରବେ ତେଜି ଲୋକାଳୟ, ଶାନ୍ତି କିଏ ସ୍ଥଳେ ଭଜିଲେ ଆଶ୍ରୟ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଦେଶର ଜ୍ଞାନ ଭଣ୍ଡାରଟା ଇଂରେଜୀରେ ଥିବାରୁ କୋଟି କୋଟି ଜନତା ଆଖି ଥାଉ ଥାଉ ଅନ୍ଧ। ତାପରେ ଏଇଟା କ'ଣ ଦେଲା, ଭ୍ରମଣର ଉପକାରିତା ରଚନା ଦେଲା। ତାପରେ ଏଇଟା ସାନ ଭଉଣୀ ପାଠ ପଢ଼ୁନି ହେଲା, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଗୋଟେ କ'ଣ ପତ୍ର ଲେଖ ବୋଲି କହିଲା ବଡ଼ ଭାଇ ହିସାବରେ ହେଲା। ତୁମ ଗ୍ରାମରେ ଏକ ପୁଷ୍କରଣୀ ଖନନ କରିବା ପାଇଁ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କଠୁ ଦରଖାସ୍ତ। ତ ଇଏ ଥିଲା ତୁମମାନେ ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ତ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଦେବ। ତୁମକୁ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି 15 ମିନିଟ୍ରେ, ବହୁତ ଟାଇମ୍ ନେଉନି ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏଇ ସମୟରେ ଟାଇମ୍ ବହୁତ ପ୍ରିସିୟସ୍ ହେଲା। ତ 15 ମିନିଟ୍ରେ ଆମେ ପୁରା ଖେଳ ଖତମ କରିଦେଲେ। ପୁଣି ମିଶିବା ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଜଏନ୍ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଅତି ଶୀଘ୍ର ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ ହେଲା। ଆମେ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ଟି ଫିକ୍ସ କରିଦେବା ହେଲା, ଫିକ୍ସ ଟାଇମ୍ ଗୋଟେ କରିଦେବା, ଯେମିତିକି ସନ୍ଧ୍ୟା କ'ଣ 8ଟାରୁ 9ଟା, ନହେଲେ ରାତି 9ଟା ଅଧେରୁ 10ଟା ଅଧେ। ପିଲାମାନେ ବହୁତ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ସବୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ତୁମର ଯାହା ମାନେ ମୁଁ ତୁମର ପର୍ସନାଲ୍ ମେଣ୍ଟର ଭଳିଆ କାମ କରିବି। ମାନେ ତୁମେ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନିଜର ଟ୍ୟୁସନ୍ ସାର୍କୁ ବା ସ୍କୁଲ ସାର୍କୁ ପଚାରି ପାରୁନ, ବା ତୁମ ମନ ଭିତରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହୁଛି ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ପାଇଁ, ସେଇ ଜିନିଷ ସବୁ ମୁଁ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର କରିବି ଲାଇଭ୍ ଆସିକି ହେଲା। ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲି ଭିଡ଼ିଓ ମିଳିବ, କେବଳ ତୁମମାନଙ୍କୁ ହିଁ ମିଳିବ, ସେଇ ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ କାହାକୁ ମିଳିବ ନାହିଁ। ତ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଯଦି ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କୁ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ତୁମକୁ ସ୍ପେଶାଲି ଦରକାର, ତ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ସେଇଟା ଅପଲୋଡ଼ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ଜଏନ୍ କରିଥିବେ, ମେମ୍ବରସିପ୍ ନେଇଥିବେ ହେଲା, ସେମାନଙ୍କୁ ହିଁ ସେଇ ଭିଡ଼ିଓ ମିଳିବ, ଆଉ ଅନ୍ୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଯଦି ତୁମମାନେ ଚାହୁଁଛ ତୁମର ହିସାବରେ ମୁଁ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି, ଆଉ ତୁମମାନେ କ'ଣ କିଛିଟା ତା ପାଇଁ ମୋ ପାଇଁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବା ତୁମମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପିଲାମାନେ ଆମେ ମିଶିବା ଏକ କ'ଣ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି।